is one other participant in the conference. The recording has started. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका है। उसमें तीसरा अध्याय चलता है। ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका की रचना गोपालदास बरैया जी ने की है और ये पुस्तक प्रकाशन दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट ने किया है। तीसरा अधिकार 5 असाधारण भाव के बारे में है। ऐसे भाव सिर्फ जीव में दिखने में आता है, इसलिए उसको जीव के 5 असाधारण भाव कहने में आता है। उसमें प्रश्न चलता है 354 पेज नंबर 87 क्वेश्चन 354 ज्ञान उपयोग के कितने भेद है। अगर ज्ञान का 2 प्रकार करना है तो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान उपयोग और सम्यक ज्ञान उपयोग ऐसा 2 भेद होता है। उसका पेटा भेद करने में आए तो सम्यक ज्ञान उपयोग के 5 भेद है। सम्यक मति ज्ञान उपयोग, सम्यक श्रुत ज्ञान उपयोग, सम्यक अवधि ज्ञान उपयोग, सम्यक मनपर्य ज्ञान उपयोग और केवल ज्ञान उपयोग। मिथ्या ज्ञान उपयोग के भेद किया जाए तो 3 भेद है। कुमति ज्ञान उपयोग, कुश्रुत ज्ञान उपयोग
को अवधि ज्ञान उपयोग। सम्यक मति ज्ञान उपयोग जो उपयोग आत्म स्वभाव के सन्मुख होता है, और 5 इंद्रिय और मन का अवलंबन छोड़कर उपयोग उत्पन्न होने के साथ आत्म स्वभाव में लीन होता है, वो सम्यक मति ज्ञान है। और जो मति ज्ञान आत्म सन्मुख हुआ, उसके बाद आत्मा के स्वरूप को युगपद भेद प्रभेद पूर्वक जानने वाला ज्ञान सम्यक श्रुत ज्ञान उपयोग है। श्रुत ज्ञान युगपद ज्ञान है। उसका अर्थ आत्म स्वभाव को जब जानता है, तब उसके अनंत गुण को जानता है, उसके अनंत गुण में से प्रकट हुई आंशिक शुद्धता को जानता है, प्रत्येक गुण की पर्याय की तारतम्यता भिन्न भिन्न होती है, उसको जानता है। ज्ञान और सुख वेदनभूत गुण है, तो उसके वेदन को भी जानता है। जितना अशुद्धता है पर्याय में, उसको भी उस समय जान लेता है। अशुद्धता के कारण जितना दुख होता है, उसको भी जान लेता है। तो ऐसा आत्मा के अनुभव के समय में युगपद जानने वाला ज्ञान उसको भावश्रुत ज्ञान कहने में आता है। वो सम्यक श्रुत ज्ञान है। जो सम्यक दृष्टि को सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान के साथ अवधि ज्ञान जो प्रकट होता है, वो अवधि ज्ञान तप और ध्यान, उसकी एकाग्रता के कारण अवधि ज्ञान प्रकटता है। सब सम्यक दृष्टि को अवधि ज्ञान होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अवधि ज्ञान की ज़्यादा विशेषता इसलिए नहीं है कि अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है। अवधि ज्ञान कुछ मर्यादा तक कौन सी मर्यादा, तो के क्षेत्र और काल की कुछ मर्यादा तक रूपी पदार्थ को जान सकता है। मर्यादा का अर्थ क्या?
अवधि ज्ञान असंख्यात तक जान सकता है, लेकिन अनंत को जान नहीं सकता। अनंत को जानने के लिए केवल ज्ञान चाहिए। मनपर्य ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होता है। सम्यक दृष्टि में भी मुनि को ही होता है, और मुनियों में भी सभी मुनि को मनपर्य ज्ञान नहीं होता। मनपर्य ज्ञान जो प्रगटता है वो मुनिराज के तप और ध्यान के कारण ज्ञान की जो निर्मलता होती है, उसके कारण मनपर्य ज्ञान प्रगटता है। लेकिन मनपर्य ज्ञान की इतनी महिमा नहीं है। क्यों? कि मनपर्य ज्ञान का विषय भी रूपी पदार्थ है। और ज्ञानी को रूपी पदार्थ में एकाग्र होने की भाव होते नहीं है, क्योंकि वो परलक्षी भाव है। मनपर्य ज्ञान का विषय मर्यादित है। दूसरे जीव के मन में रूपी पदार्थ संबंधी विकल्प चलता है तो उसको मुनिराज जान ले, ऐसे ज्ञान को मनपर्य ज्ञान कहने में आता है। मनपर्य ज्ञान सम्यक ही होता है साधक मुनि को। लेकिन सब साधक मुनि को मनपर्य ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। उसके बाद केवल ज्ञान। केवल ज्ञान सभी अर्यंत और सिद्धों को होता है। केवल ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान है। केवल ज्ञान युगपत ज्ञान है। केवल ज्ञान एक समय में 3 काल 3 लोक को जानने वाला ज्ञान है। केवल ज्ञान का विषय जाति अपेक्षा के सभी द्रव्य, संख्या अपेक्षा के अनंत अनंत द्रव्य, वो अनंत अनंत द्रव्यों के एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुण, एक एक गुण की भूत वर्तमान भविष्य की अनंत अनंत पर्यायों, और एक एक पर्याय का अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों, ये सब को एक साथ यानी युगपद
एक समय में जान सके, ऐसी केवल ज्ञान की शक्ति है। केवल ज्ञान का अर्थ है जो ज्ञान गुण का परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वर्तमान एक समय में प्रकट हो जाना, उसको केवल ज्ञान यानी परिपूर्ण ज्ञान कहने में आता है। केवल ज्ञान एक बार प्रकट होता है तब सादी अनंत काल प्रति समय केवल ज्ञान प्रकट होता है। प्रति समय सादी अनंत काल केवल ज्ञान एक बार प्रकट होता है, बाद में उसका नाश नहीं होता। રાજુભાઈ, અરિહંત ને સિદ્ધ ભગવાનની વચ્ચે ફરક શું? અરિહંત ભગવાન ને સિદ્ધ ભગવાનની વચ્ચે એકવાર આપણે જ્યારે ક્લાસ શરૂ કરેલા ત્યારે એકવાર પૂછેલું, પણ પછી આપણે કોઈ દાડો એનું વિશ્લેષણ કર્યું જ નથી. હા, અરિહંત પરમાત્મા એમને હજુ શરીર છે, એટલે 13મે ગુણસ્થાને છે. આ 13મા ગુણસ્થાને છે, શરીર છે. સિદ્ધ ભગવાન 14મે ગુણસ્થાને છે, અશરીરી છે. અરિહંત પરમાત્માને 4 ઘાતી કર્મનો નાશ થયો છે, પણ સિદ્ધ પરમાત્માને 4 ઘાતી ને 4 અઘાતી કર્મનો નાશ થયો હોવાથી શરીર રચના થતી નથી. આયુષ કર્મનો બંધ થતો નથી, કારણ કે આયુષનો બંધ તો શરીર મળે તો હોય છે. આયુ કર્મનું કાર્ય જીવ અને શરીરને બાંધી રાખવું. આયુષ પૂર્ણ થાય તો જીવ અને શરીરનું છૂટા પડવું. આયુ કર્મ અઘાતી કર્મ છે, પણ સિદ્ધ પરમાત્માને ઘાતી અઘાતી પરમાત્મા થઈ ગયા પછી એ નિર્વાણ કેવી રીતે થાય? એટલે ભગવાન ક્યારે એટલે જ્યારે પધાર્યા એટલે ભગવાન અરૂપી થઈ ગયા, મોક્ષ ગયા એટલે ભગવાન અરૂપી થઈ ગયા. હા, એટલે એ જ એનો નિર્વાણ કહેવાય. શરીરનો ત્યાગ થઈ ગયો, પછી 4 ઘાતી 4 નિર્વાણ ભગવાન અને નિર્વાણ એ સેમ ટુ સેમ છે. હા, સેમ ટુ સેમ છે. ઓકે, થેન્ક યુ. સોરી, જરા ક્લેરિફિકેશન. હા, કઈ વાંધો નહીં. અરિહંત પરમાત્મા છે, એમાં તીર્થંકર પદ હોય તો વાણીનો યોગ હોય, સમોસરની રચના હોય, આ વિહાર હોય, પણ સિદ્ધ પરમાત્માને શરીર નથી, વાણીનો યોગ નથી, વિહાર નથી. સિદ્ધ પરમાત્મા લોકાકાશના અગ્રભાગે સિદ્ધશિલા પર રહે છે. જ્યાં એક સિદ્ધ પરમાત્મા રહે ત્યાં બીજા અનંત સિદ્ધ પરમાત્માઓ પણ છે. હા, પણ સિદ્ધ પદમાં તો બધા સરખા જ ને? એટલે આપણે જો સાધારણ કેપરી હોય એ બધા જ સરખા. સિદ્ધ પરમાત્મા શુદ્ધિની અપેક્ષાએ બધા સરખા છે. બધા સિદ્ધ પરમાત્માને 8 કર્મનો નાશ છે.
સર્વ કસાયોનો નાશ છે. એમના અનંતે અનંત ગુણ અનુજીવી અને પ્રતિજીવી ગુણો પરિપૂર્ણ શુદ્ધ થયા છે. હવે સિદ્ધ પદ પ્રગટ થયા પછી સિદ્ધ પદ ટકેલું રહે, એ સહજ ટકેલું રહે છે, પણ એને કોઈ નવો પુરુષાર્થ ક્યારેય પણ સાદી અનંતકાળમાં કરવો પડતો નથી. સિદ્ધ પરમાત્મા કે અર્યંત પરમાત્મા ફરી પાછા સંસારમાં આવી શકતા નથી. હા, પણ તો પછી તીર્થંકર ભગવાનનો અને સામાન્ય કેવડીમાં ફરક એટલો જ કે જે તીર્થંકર ભગવાન હોય એમની સાથે સાથે ઘણા બીજા બધા જીવ બી તરી જાય અને મોક્ષે પામે, પણ એકવાર મોક્ષ થઈ ગયા પછી બધા સેમ ટુ સેમ થઈ ગયા. આ સેમ થઈ ગયા. સામાન્ય કેવડી અને તીર્થંકર વચ્ચે તફાવત એ કે સામાન્ય કેવડીને સમો સવરણની રચના નથી હોતી. હાજી, એ તો બરાબર. દિવ્ય ધ્વનિનો યોગ પણ તીર્થંકર નો હોય છે એવો નથી હોતો. હાજી. પણ જ્યારે એકવાર સિદ્ધ શિલામાં બિરાજમાન થાય દેવ, ત્યારે પછી they are absolutely equal. હા, એટલે સિદ્ધ પરમાત્મા સિદ્ધ શિલા ઉપર બિરાજમાન થયા અને અર્યંતમાંથી જેટલા સિદ્ધ થયા એ બધા સિદ્ધ શુદ્ધિની અપેક્ષાએ સમાન, નિર્વાણની અપેક્ષાએ સમાન, બધા રહે સિદ્ધ શિલા ઉપર જ અને સિદ્ધ પદ સાદી અનંતકાળ ટકે. સર્વ સિદ્ધ પરમાત્માને સર્વ ગુણો પરિપૂર્ણ શુદ્ધતા રૂપે પરિણમે. ઓકે. ખ્યાલ આવી ગયો. થેન્ક યુ. હવે 5 જ્ઞાનની આપણે વાત કરી. પહેલા સમ્યક 5 જ્ઞાન: સમ્યક મતિ જ્ઞાન, સમ્યક શ્રુત જ્ઞાન, સમ્યક અવધિ જ્ઞાન. મનપર્ય જ્ઞાન હંમેશા સમ્યક જ હોય છે, કેવળ જ્ઞાન પણ હંમેશા સમ્યક જ હોય છે. આ 5 જ્ઞાનમાંથી 4 જ્ઞાન અધૂરા જ્ઞાન છે. કેવળ જ્ઞાન એક જ પરિપૂર્ણ જ્ઞાન છે. સમ્યક મતિ જ્ઞાન, સમ્યક શ્રુત જ્ઞાન, સમ્યક અવધિ જ્ઞાન, સમ્યક મનપર્ય જ્ઞાન અધૂરા હોવાથી એ જે વિષયોને જાણે છે એ વિષયોને જાણવાની એની ક્ષમતા મર્યાદિત હોય છે. જેમ કે મતિ જ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન કે મનપર્ય જ્ઞાન છે, તો સમ્યક મતિ શ્રુત જ્ઞાન સમ્યક હોવા છતાં એક પ્રદેશી પરમાણુ કે એક પ્રદેશી કાલાણુને જાણી શકતું નથી. સમ્યક મતિ અને શ્રુત જ્ઞાન સમ્યક હોવા છતાં પ્રત્યક્ષ અરૂપી પદાર્થોને જાણી શકતું નથી. સમ્યક મતિ અને શ્રુત જ્ઞાન પોતાના આત્માને જાણે, પણ વેદન પ્રત્યક્ષતાથી જાણે, ચીજ પ્રત્યક્ષતાથી ન જાણે. માટે મતિ જ્ઞાન ને શ્રુત જ્ઞાન એ મર્યાદિત જ્ઞાન છે જાણવાની અપેક્ષાએ, પણ છે બંને સમ્યક. સમ્યક મતિ શ્રુત જ્ઞાન સ્વ અને પર પદાર્થોની ભિન્નતાનું પણ એને યથાર્થ જ્ઞાન છે. સ્વભાવ વિભાવ વચ્ચે પણ ભિન્નતાનું એને યથાર્થ જ્ઞાન છે.
સમ્યક મતિ અને સમ્યક શ્રુત જ્ઞાન ચારે ગતિમાં હોઈ શકે છે, કારણ કે ચારે ગતિમાં સમ્યક દર્શન થઈ શકે છે. અવધિ જ્ઞાન છે એનો વિષય રૂપી પદાર્થ છે અને એનો વિષય વધુમાં વધુ અસંખ્યાતને જાણવાનો છે. માટે અવધિ જ્ઞાન પણ મર્યાદિત જ્ઞાન એટલા માટે છે કે અરૂપીને જાણી શકતું નથી અને અનંતને જાણી શકતું નથી. મનપર્ય જ્ઞાન પણ રૂપી પદાર્થ સંબંધી ચાલતા વિકલ્પોને જાણનારું જ્ઞાન છે. એટલી જ એની મર્યાદા છે. તો મતિ જ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, મનપર્ય જ્ઞાન અધૂરા હોવાથી એને સમ્યક ક્ષયોપસમ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. ક્ષયોપસમનો અર્થ છે થોડો ઉઘાડ છે અને થોડું જ્ઞાન બીડાયેલું છે, માટે ક્ષયોપસમ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. ફરીવાર હિન્દીમાં सम्यक ज्ञान के 5 प्रकार है. मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान. 5 ज्ञान में से 4 ज्ञान अपूर्ण है. सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक मनपर्य ज्ञान अपूर्ण ज्ञान है. ये सम्यक. अपूर्ण ज्ञान होने से उसको क्षयोपसम ज्ञान कहने में आता है. क्षयोपसम ज्ञान का अर्थ है कि कुछ ज्ञान की खिलवट है और कुछ ज्ञान की खिलवट नहीं हुई है. जितनी ज्ञान की खिलवट है इतना जान सकता है. चार ज्ञान में से एक भी ज्ञान ऐसा नहीं है एक प्रदेशी द्रव्य को जान सके. परमाणु के कालाणु को जान सके. ये 4 ज्ञान में से एक भी ज्ञान का विषय अनंत नहीं है. ये 4 ज्ञान में से एक भी ज्ञान अरूपी द्रव्य को प्रत्यक्ष नहीं जान सकता. मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान चारों गति के सम्यक दृष्टि को होता है. मति श्रुत ज्ञान जो सम्यक है वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान है. सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान स्वयं के आत्मा अरूपी होने के कारण और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान मर्यादा वाला ज्ञान होने के कारण सम्यक मति, सम्यक श्रुत
अरूपी आत्मा को प्रत्यक्ष जान नहीं सकता, लेकिन सम्यक मति श्रुत ज्ञान आत्मा को वेदनभूत होने के कारण वेदन प्रत्यक्ष ज्ञान है। આ નહીં સમજાયું રાજભાઈ, જરા પાછું સમજાવશો ગુજરાતીમાં? આ નહીં સમજાયું. हाँ, તમે જે કીધું છે इसलिए तो बोला है, नहीं समझ में आया इसलिए तो बोला है क्योंकि तो प्रश्न आएगा ना। तो देखो क्या है कि वेदन प्रत्यक्ष એટલે શું? તો કે અંધ માણસને વસ્તુ દેખાતી નથી, પણ અંધ માણસને ગોળ ચખાડવામાં આવે તો ગોળના સ્વાદ ઉપરથી આ ગોળ છે, આ ખાંડ છે કે આ નિમક છે એમ કહી શકે। તો વસ્તુ નજરો નજર જોઈ શકતો નથી અંધ માણસ, પણ રસેન્દ્રિય દ્વારા ચાખીને કઈ વસ્તુ છે એને ઓળખી શકે છે, એને વેદન પ્રત્યક્ષ કહેવાય। તો મતિ જ્ઞાન શ્રુત જ્ઞાન અરૂપી આત્માને રૂપી પદાર્થની જેમ પ્રત્યક્ષ જાણી ન શકે, પણ આત્મામાં જ્ઞાન અને સુખ ગુણ વેદનભૂત ગુણ હોવાથી સમ્યક મતિ અને શ્રુત જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય ત્યારે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અને અતિન્દ્રિય સુખનો આસ્વાદ જ્ઞાન દ્વારા જાણી શકાય છે, વેદી શકાય છે। માટે સમ્યક મતિ જ્ઞાન સમ્યક શ્રુત જ્ઞાનના ધારક સમ્યક દ્રષ્ટિઓને આત્મા વેદનથી પ્રત્યક્ષ હોય છે, જ્યારે કેવળ જ્ઞાનમાં તો વેદનની પ્રત્યક્ષતા તો છે જ, પણ અરૂપીપણું પણ જણાઈ જતું હોવાથી આત્માનું અરૂપી સ્વરૂપ પણ પ્રત્યક્ષ જાણી શકે છે। ખ્યાલમાં આવ્યા? વેદનમાં આવે પણ ખ્યાલમાં ન આવે, એમ કહેવા માંગુ છો આપણે? હા, તમને જે વસ્તુ દેખાય નહીં, સીધે સીધી દેખાય નહીં, હાજી, પણ વેદનમાં આવે, એટલે અંધ માણસનો દ્રષ્ટાંત આપ્યો। એટલે એમ જેમ રૂપી પદાર્થને જુઓ છો એવી રીતે જોવાય નહીં, હા, પણ વેદનમાં તો ખ્યાલ તો આવી જાય ને? હા, ખ્યાલમાં આવી જાય। ખ્યાલ આવી જાય ને કે આ મારો આત્મા છે। હા 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 આવી જાય। થેન્ક યુ। જેમ આપણને રાગ દેખાતો નથી, ક્રોધ દેખાતો નથી, પણ ક્રોધની આકુળતાનું વેદન થાય છે કે નથી થતું? હા, ચોક્કસ થાય છે, ચોક્કસ થાય છે। હવે આકુળતાના સ્થાને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ને અતિન્દ્રિય સુખનું વેદન લો, એ બી થવું જોઈએ। બરાબર છે? એવી રીતે બરાબર છે। ઓકે ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ। अब अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का विषय तो सिर्फ रूपी पदार्थ है। रूपी अवधि ज्ञान काल अपेक्षा से मर्यादित है, क्षेत्र अपेक्षा से भी मर्यादित जान सकता है। अनंत काल तक अवधि ज्ञान जान नहीं सकता।
और अनंत क्षेत्र तक अवधि ज्ञान जान नहीं सकता। अवधि ज्ञान असंख्यात दूर क्षेत्रवर्ती पदार्थ रूपी पदार्थ को जान सकता है और असंख्यात समय काल, दूर के काल, भविष्य का काल, उसको जान सकता है। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, इसलिए अवधि ज्ञान की इतनी महिमा नहीं है। मनपर्य ज्ञान वो भी उसका विषय रूपी पदार्थ है, इसलिए उसकी भी ज़्यादा महिमा नहीं है। अवधि मनपर्य ज्ञान की प्रगटता तप और ध्यान के कारण होता है। तो केवल ज्ञान, सम्यक केवल ज्ञान, हमेशा केवल ज्ञान सम्यक ही होता है, वो एक ही परिपूर्ण ज्ञान है। और केवल ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए प्रवचन सार ने ऐसा कहा कि विश्व के पदार्थ अनंत अनंत है। अगर अनंत अनंत पदार्थ को मर्यादित ज्ञान एक के बाद एक को जानने के लिए जाए तो अनंत का तो अंत नहीं, तो सभी पदार्थ की जानकारी आ ही नहीं सकती, और सभी पदार्थ की जानकारी आ नहीं सकती तो परिपूर्ण विश्व का वर्णन भी नहीं आ सकता। तो कोई एक ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि एक समय में तीन काल तीन लोक के सर्व पदार्थ का द्रव्य गुण पर्याय के साथ, अविभाग प्रतिच्छेद के साथ उसका ज्ञान हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई परिपूर्ण ज्ञान नहीं होता, तो विश्व का वर्णन शक्य नहीं है। तो ये बात करके न्याय युक्ति से केवल ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञानी ने सिद्ध किया है। अब तीन प्रकार का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है: कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। सभी संसारी अज्ञानी जीव को कुमति और कुश्रुत ज्ञान होता है। कुअवधि ज्ञान अज्ञानी देवों और नारकियों को होता है। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान संसारी को अनादिकाल से है। वो कुमति कुश्रुत ज्ञान को उसमें ऐसी ताकत नहीं स्व पर का भेद ज्ञान कर सके। कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान में ऐसी ताकत नहीं है कि स्वभाव विभाव का भेद रूप ज्ञान कर सके। कुमति कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान भी
क्षयोपशम ज्ञान है लेकिन मिथ्या है। क्षयोपशम ज्ञान इसलिए कहा कि अपूर्ण ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। कुअवधि ज्ञान नारकी को भी होता है, देव को भी होता है। फिर से गुजराती में, मिथ्या ज्ञान का प्रकार 3 है। मिथ्या ज्ञानना प्रकार 3 છે। કુમતિ જ્ઞાન, કુશ્રુત જ્ઞાન, કુઅવધિ જ્ઞાન। દરેક અજ્ઞાનીઓને 3માંથી 2 જ્ઞાન ઓછામાં ઓછા હોય છે, કુમતિ જ્ઞાન, કુશ્રુત જ્ઞાન। અવધિ જ્ઞાન અજ્ઞાનીઓને, દેવ અને નારકીઓને હોય છે। ત્રણ જ્ઞાનમાંથી એક પણ જ્ઞાનમાં સ્વ પરનો વિવેક કરવાની શક્તિ નથી, એટલે એ જ્ઞાનો સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાન નથી, વિવેકી જ્ઞાન નથી। 3 જ્ઞાનમાંથી એક પણ જ્ઞાનમાં સ્વભાવ અને વિભાવની ભિન્નતાનું ભેદ જ્ઞાન કરવાની શક્તિ નથી। કુમતિ જ્ઞાન, કુશ્રુત જ્ઞાન, કુઅવધિ જ્ઞાન સ્વભાવ વિભાવને જુદા પાડી શકતા નથી। કુમતિ જ્ઞાન, કુશ્રુત જ્ઞાન, કુઅવધિ જ્ઞાન ક્ષયોપશમ જ્ઞાન છે, અધૂરા જ્ઞાન છે। કુમતિ જ્ઞાન, કુશ્રુત જ્ઞાન 5 ઇન્દ્રિય મનનું અવલંબન લઈને રૂપી પદાર્થોને જાણવા માટે જાય છે। કુમતિ જ્ઞાન, કુશ્રુત જ્ઞાનમાં 5 ઇન્દ્રિય મનનું અવલંબન હોય છે। કુશ્રુત જ્ઞાન પણ તર્કણાત્મક જ્ઞાન છે। અજ્ઞાની પાસે, પંચેન્દ્રિય સંઘની પાસે જે કુશ્રુત જ્ઞાન છે એનો ઉપયોગ તત્વ વિચાર માટે કરે તો તત્વ વિચાર કરતા કરતા વિભાવના પરિણામને મહિમા છોડતા છોડતા જ્ઞાયક સ્વભાવનો મહિમા કરતા કરતા એક સમય એવો આવે છે કે વિભાવ ગૌણ થઈ જાય, જ્ઞાયક સ્વભાવ મુખ્ય થઈ જાય, ત્યારે કુમતિ, કુશ્રુત જ્ઞાન સમ્યક મતિ અને સમ્યક શ્રુત રૂપે પરિણમે છે। સમય થયો છે। વર્તમાન 24ના આખરી
મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર આપણા શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ ચિન્વાણી માતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.